सूलियों पे लटका दिए गए, लेकिन कोई एक देवबंदी मौलवी किसी काफिर के सामने तुम्हें झुकता हुआ नजर नहीं आएगा। میرے قائد شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز کی فوج کے خلاف فتویٰ دیا کہ مسلمانوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کراچی کے خالد دینہ ہال میں انگریز کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ انگریز جج نے پوچھا مدنی صاحب آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے گرج کر کہا انگریز کتے دیا ہے کا کیا معنی؟ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا دیتا رہوں۔ یہ میرے اکابر علماء دیوبند تھے۔ علماء دیوبند صرف کھانے پینے کے چکر میں نہیں، چوری والے نہیں، جلیبیوں والے نہیں، ریوڑیوں والے نہیں، لاچی دانوں والے نہیں، ہاں علماء دیوبند خون دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ قذاب، دجال، مرتد، لعنتی ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة تھوڑی سی بیس کو ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ وفی مقام آخر لو کان بعدی نبی لکان عمر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے،
آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر قیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 28 اکتوبر سن 2023 کو آپ کی اس جامع مسجد، کیا نام ہے؟ جامعہ صدیقیہ دھرم پورہ لاہور میں برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا یعقوب فیض صاحب کی پرخلوص دعوت پر، اور میرے برادر عزیز فاضل نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مرکز حق کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ بلند آواز سے آمین کے۔ اگر آپ اتنے تھکے بیٹھے ہیں تو پھر میں جتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرا کتنا حق ہے تھکنے کا؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ آپ سے بولوں تو پھر ٹمٹما کر نہ بیٹھے، مسکرا کر بیٹھے۔ یعنی عجیب الٹی گنگا ہے کہ لمبا سفر 500-700 کلومیٹر کا کر کے ہم آتے ہیں اور ہم پھولوں کی طرح مہک کر سٹیج پر آتے ہیں، اور یہ جو یہاں وہاں سے آتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے بیچارے مدینے سے پیدل آئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں، کیونکہ نہیں کرسی نہیں چاہیے مجھے، بس چلو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 1985 سے 85 سے میں نے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2023 ہے، 38 برس ہو گئے مجھے خطابت کرتے کرتے، لیکن پھر بھی الحمدللہ 30 برس کا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ماحول ابھی تک گرم ہے۔
मगर मैं कहा करता हूँ कि इस मेरे 38 साल दौरे खिताबत में अल्लाह ने मुझे पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, कनाडा, 60 से 70 मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया। मगर आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, यहाँ की या बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। अभी ब्रेक मुझे जगाने दो, फिर तुम दरमियान में जगाना। अभी मैं अकेला काफ़ी हूँ। दरमियान में जब मैं सांस लूँ फिर मैं तुम्हारी सांस देखूँगा। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नज़र न आए, बल्कि इतना खिलखिला कर बैठो, मुस्करा कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हो। जैसे तुम चाहते हो कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमारे दिल में उतर जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए एक दफ़ा देवबंदियों वाली कहो सुभान अल्लाह, बुजुर्गों वाली नहीं, जवानों वाली कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपकी पूरी तवज्जो के साथ बहुत ही शॉर्टकट सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। टाइम बहुत हो चुका है और हज़रत मौलाना फरमा रहे थे कि हमारी रूटीन है कि हम 12 सवा 12 ख़त्म करते हैं, तो चलो 12 सवा 12 नहीं हुआ, 1 सवा 1 तो ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं बड़ी स्पीड के साथ बायर गुफ्तगू करूँगा और मेरी उस बायर गुफ्तगू को आपने कैच करना है अपनी जहानत, फतानत, मतानत के साथ, और मेरे साथ हम सफ़र रहना है। मेरे दोस्तों, उन्वान अल्लाह के आखिरी पैगंबर की ख़त्म नबूवत का है और मैं कहा करता हूँ कि मेरे इस पैगंबर की ख़त्म नबूवत हो या मेरे नबी की अज़मत और रफ़त व मनक़बत का उन्वान हो, तो ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा कोहे गरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत, अल्लाह के नबी की अज़मत और रफ़त व मनक़बत, अल्लाह के नबी की रिसालत व नबूवत व ख़त्म नबूवत पर क्या गुल फशानी करे, क्या नुक्ता चीनी करे, क्या गुल फशानी करे, क्या खोशा चीनी करे कि मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज़, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त व मनक़बत, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत व ख़त्म नबूवत पर अगर बोलना चाहें तो कायनात की इंतहा आ सकती है, मेरे नबी की ज़ात की इंतहा नहीं आ सकती। और मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर अगर मैं इस उन्वान पर जब बात को शुरू करूँ, मैं तो सोचो कि समंदर में डूब जाता हूँ कि जिस तरह एक शायर ने अपने नबी की सीरत पर, मेरे नबी की सूरत पर, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त व मनक़बत पर कलाम लिखना शुरू किया। जब उसने आगाज़ किया उम्र 30 बरस और जब इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस। जब उसने 70 बरस की दहलीज पर पहला कदम रखा तो एक दिन अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर अपना जिंदगी भर का लिखा हुआ कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़्में, गज़लें, रुबाइयात, किताब, अशार टेबल
लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपके शान और मकाम पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी नबुव्वत और रिसालत और खत्म नबुव्वत पे लिखा। लेकिन हुजूर अब मैं जिंदगी की इंतहा पे पहुंच चुका हूँ, मेरी समाअत और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी ज़हानत और मतानत और फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वते गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे पाँव में लर्ज़ा तारी होने लगा और मेरी कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे फरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि हुजूर मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी अज़मत का, आपकी रफ़त का, आपकी मनक़बत का, आपके तक़द्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का, आपकी शरीयत का, आपकी सदाकत का, आपकी अदालत का, आपकी दयानत का, आपकी शराफत का, आपकी मतानत का, आपके हुस्न और जमाल का, आपके जमाल और कमाल का इहाता नहीं कर सका तो उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है अबला पा मदा बाकी है, फर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, फर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी। अब सांस उखड़ गई ना, मैं कईयों के तोते उड़ा देता हूँ। है तवज्जो? जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। चोरी वाली नहीं, खून देने वाली सुभान अल्लाह। डोड़े मरसिए वाली नहीं, कुरान वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं तेजी के साथ जरा बात को वाइंड अप करने चलूं कि उस पैगंबर का शानो मकाम और उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत की एक झलक देकर अपने बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश और फरमाइश पर मैं बात को उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ कि उस पैगंबर का शानो मकाम और उस नबी की रफ़त और मनक़बत और उस पैगंबर का शान मैं तो कहा करता हूँ कि मेरी मिसाल तो बाज़ार मसर के उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पर कपास की गठरी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तू मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई, यूसुफ को खरीदने आई हो कपास की गठरी के बदले, वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं, वो तो हुस्न का पैकर है, मप्पा है, मावा है, मलचा है, वेबर है, मरकज है, सरापा है, वो तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है, वो इतना कम कीमत नहीं कि तुझे कपास की गठरी के बदले मिले। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर, यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीनो सर के मालिक खड़े हैं, यूसुफ बोले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी पर रोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले न मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। मेरे नहीं, अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमा अकाबरीन के नारे, मुजाहिदों शहीदों के नारे। मेरे नहीं, मेरा तो नाम ही याया है। मौलाना याकूब साहब से पूछना, याया का माना जिंदाबाद है। यही तो वजह है कि बहुत लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कहीं से मुर्दाबाद करा दें, लेकिन अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। जिनकी है तवज्जो कह दो सुभान अल्लाह, दिल से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना। तो उस अम्मा ने कहा, बेटा वो अगर मिले न मिले,
میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. میں بھی کہا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت و صورت, عزت و عظمت و رفعت و منقبت, پیغمبر کا تقدس, ناموس, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرأت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, اطوار, آداب, اقوال, افعال, اعمال, انوارات و تجلیات کے خط و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا, لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدد سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا. وگرنہ میں قاری طیب رحمہ اللہ کی زبان میں کہا کرتا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو جب اللہ کے قرآن کو نظر غائر سے غور کر کے دیکھا تو مجھے تو پورے قرآن کی 7 منزلوں میں, پورے قرآن کے 30 پاروں میں, پورے قرآن کی 114 صورتوں میں, پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں, پورے قرآن کی 6666 آیات میں, پورے قرآن کے 3,21,250 حروف میں صرف حروف نہیں محمد کی عظمت کے حروف نظر آتے ہیں. اس پیغمبر کا مقام, اس نبی کا شان, اس نبی کی نبوت اور رسالت و ختم نبوت کہ جس کو کائنات کے رب نے صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبیوں کا امام بنا کے بھیجا, صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبیوں کا سرتاج بنا کے بھیجا, صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبیوں کا مقتدا بنا کے بھیجا, صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبیوں کا رہنما بنا کر بھیجا, صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا, نبیوں سے رہبر بنا کر بھیجا, صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا, نبیوں سے اعلیٰ بنا کر بھیجا, صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا, نبیوں سے احسن, اشرف, اجمل اور اکرم و انور بنا کر بھیجا, صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا, خاتم النبیین, خاتم المرسلین بنا کر بھیجا, صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اولین و آخرین کا امام بنا کر بھیجا. اور اس کی اللہ نے تصویر بھی دنیا میں دکھائی کہ جب میرا پیغمبر شب معراج ہجرت پہ چلا, معراج پہ چلا, اور میرے پیغمبر نے جب بیت المقدس پہ قدم رکھا, سامنے دیکھا 1,24,000 نبی کھڑے ہیں, جناب آدم بھی کھڑے, جناب نوح بھی موجود, جناب ابراہیم و اسماعیل بھی ہے, جناب ادریس و شیش بھی ہے, جناب یعقوب و یوسف بھی ہے, جناب زکریا و یحییٰ بھی ہے, جناب موسیٰ و عیسیٰ بھی ہے, جناب حزقیل و دانیال بھی ہے, جناب زکریا و یحییٰ بھی ہے, جناب یونس اور ادریس بھی ہے, جناب ذوالکفل بھی ہے. 1,24,000 نبی کھڑے ہیں اور میرے پیغمبر کا استقبال کرتے ہوئے مختلف انداز, مختلف القابات, مختلف اعزازات, مختلف تخلصات کی پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا ابن صالح, السلام علیکہ یا اخی صالح, السلام علیکہ یا نبی صالح, السلام علیکہ یا رسول صالح. مختلف انداز میں میرے نبی پر درود و سلام کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. حضور اندر گئے, جبریل امین نے دیکھا مصلی امامت خالی پڑا ہے تو جبریل امین نے کہا اللہ آج تو آدم سے لے کر جناب محمد تک سارے نبی کھڑے ہیں, امامت کے مصلی پر میں کس کی انگلی پکڑوں اور اسے امام الانبیاء بنا دوں؟ اللہ اس آدم کو کھڑا کر دوں جسے تو نے مسجد ملائک بنا کر مکین جنت بنایا تھا. فرمایا نہیں, اللہ اس نور کو کھڑا کر دوں جس نے 950 سال تک اپنے وجود پہ پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی تسبیح پڑھی تھی. فرمایا نہیں, اللہ اس ابراہیم کو کھڑا کر دوں جس کو نارے نمرود میں تو نے جنت کے باغیچے لگا دیے تھے. فرمایا نہیں, اللہ اس اسماعیل کو کھڑا کر دوں جس کی ایڑیوں کی وجہ سے آب زمزم کے چشمے بہا دیے تھے. فرمایا نہیں, اللہ اس یوسف کو کھڑا کر دوں جسے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا. فرمایا نہیں, اللہ اس یعقوب کو کھڑا کر دوں جسے 40 سال کا گریہ ادا کر دیا تھا. فرمایا نہیں, اللہ اس یحییٰ کو کھڑا کر دوں جس نے یہود کی تلوار سے اپنے گردن کو تن سے جدا کرا دیا تھا. فرمایا نہیں, اللہ اس موسیٰ کو کھڑا کر دوں جسے تورے سینا پہ بلا کر اپنے جلوے دکھا دیے تھے. فرمایا نہیں, اللہ اس عیسیٰ کو کھڑا کر دوں جسے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا تھا. فرمایا نہیں, اللہ اس داؤد کو کھڑا کر دوں جس کی آواز کو سن کر ہوا کے پرندے بھی رک جاتے تھے. فرمایا نہیں, اللہ اس زکریا کو کھڑا کر دوں جس نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی. فرمایا نہیں, اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا آج جبریل کسی کی انگلی نہ پکڑ, آج وہ انگلی پکڑ جو زمین سے اٹھے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دے, جو زمین سے اٹھے چلتے سورج کو روک دے, جو زمین سے اٹھے
रूठे दरख्तों के पत्तों से भी अपना कलमा पढ़ा दे। आज मेरे मोहम्मद की उंगली पकड़ और मुसल्ले पे खड़ा कर, ताकि मैं कायनात में ऐलान कर दूं, मुक्तदी भी हाजिर, इमाम भी हाजिर, नबूवत की मोहर आज सब पे लग गई। इसके बाद अगर कोई दावा करेगा वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, मुर्तद, लानती हो सकता है मगर नबी नहीं हो सकता। शबे मेराज अल्लाह ने मोहर लगा दी, मोहर लगा दी नबूवतों पर भी और ख़त्म नबूवत पर भी। अल्लाह ने स्टंप लगा दी और दुनिया को नज़ारा दिखा दिया कि आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने नबूवत का महल मुकम्मल कर दिया है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, नबूवत का महल मुकम्मल हो गया है। इमाम भी आ गया है, मुक्तदी भी आ गए हैं, जमात भी हो गई है। अब अगर कोई इस जमात में शामिल होने की कोशिश करेगा तो उस पर खरबों बार लानत तो हम भेज सकते हैं, नबूवत का कोई जाविया भी हम तलाश नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आपने देखा कि यह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सिर्फ आपके धर्मपुरा में नहीं हो रही, बल्कि मैं खराज अकीदत का सलाम पेश करता हूँ कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को, कि जिन्होंने यूट्रन खान के दौर में जब नजर गायर से देखा और अपनी उकाबी नज़रों से देखा कि कुछ लोग मखसूस एजेंडा लेकर ख़त्म नबूवत के कानून पे डाका मारना चाहते हैं, तौहीन रिसालत के कानून पर डाका मारना चाहते हैं। कभी आसिया मलूना रिहा हो रही है, कभी वो किताबें बेचने वाला कादियानी रिहा हो रहा है, कभी किसके लिए रिलीफ, कभी किसके लिए रिलीफ। तो मेरे कायद ने कराची से लेकर पेशावर तक 15 मिलियन माल ख़त्म नबूवत के नाम पे करके पूरी कौम को जगाकर चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान में रहने वालों अपनी उकाबी नजरें खोल के रखो, दुनिया ख़त्म नबूवत पर डाका मारना चाहती है। आज उसमें जब वो मिलियन मार चले तो पूरे मुल्क में एक जज्बा, एक वलवला, एक रूह परवर मंतर नजर आया कि फिर बच्चे बच्चे की जबान पे था कि हम अपनी जान दे सकते हैं, अपना माल दे सकते हैं, हर कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब ख़त्म नबूवत के डाकुओं को, अब दज्जाल कादियानियों को हम सर उठाने का मौका नहीं देंगे। कह दो बेशक, जोर से कह दो बेशक। हम ख़त्म नबूवत के चौकीदार और पहरेदार बनकर पूरी उम्मत मुसलमान और सिर्फ ख़त्म नबूवत की मैं बात करूं तो भी सारी रात गुजर जाए, वगरना तो आप उलमाए देवबंद की तारीख को पढ़ें तो सही, मेरे अकाबिर को ज़रा स्टडी तो करें कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफ्र ने कोई भी तहरीक चलाई या कुफ्र ने कोई भी ऐसी हरकत की तो मुकाबले में जो सीसा पलाई दीवार का काम करते थे उनका नाम उलमाए देवबंद था। आज तक कोई और न तुम्हें वायसराय बरतानिया के मुकाबले में नज़र आएगा, न तुम्हें तारीख खिलाफत में नज़र आएगा, न रेशमी रुमाल में नज़र आएगा, न इंडोमान के जजीरों में नज़र आएगा, न किसी और तहरीक तर्क मवालात में नज़र आएगा, न तहरीक खिलाफत में नज़र आएगा, न तहरीक अहरार में नज़र आएगा, न तहरीक मद सहाबा में नज़र आएगा, न तहरीक ख़त्म नबूवत में नज़र आएगा, न इस्लामी सियासत और इस्लामी निज़ाम के निफाज के अंदर भी अगर तुम्हें कोई नज़र आएगा तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ देवबंदी नज़र आएगा। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।